الله أكبر الله أكبر. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید اسلام کی اخلاق سیریز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے چند احادیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے آیا اور روح قبض کرنے کے بعد اس کو اس دنیا سے لے گیا تو جا کے اس سے سوال کیا گیا کہ اے انسان، تو اپنے نامہ اعمال کے اندر نگاہ دوڑا کہ تیرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی موجود ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں جو میں آپ کو بتاؤں۔ اس کو پھر کہا گیا کہ تم اپنے نامہ اعمال کو دیکھو کہ تمہارے نامہ اعمال کے اندر کوئی ایسی نیکی ہو جو تمہیں بچا سکے۔ تو اس نے پھر کہا کہ میں نے اپنی ساری زندگی پہ نگاہ دوڑائی ہے، میری زندگی میں کوئی بھی ایسی نیکی نہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ لیکن اس نے کہا کہ میرا ایک میں تاجر ہوں اور میری ایک نیکی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں تجارت کے دوران اگر میں کسی سے میں نے قرضہ لینا ہوتا، اگر کوئی امیر آدمی ہوتا تو میں قرض ادا کرنے میں اس کو مہلت دے دیا کرتا تھا، اور اگر کوئی آدمی غریب ہوتا تو میں اس کا قرضہ معاف کر دیا کرتا تھا۔ تو جب اس نے اپنی اس نیکی کا ذکر کیا تو فرشتوں نے کہا کہ تمہاری اس نیکی کی وجہ سے تمہارے اوپر جنت واجب کر دی گئی ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، بہقی کے شعبہ ایمان کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے باتیں کیا کرتے اور بیٹھ کے بڑی دیر تک اللہ کے ساتھ راز و نیاز کیا کرتے۔ ایک دن حضرت موسیٰ نے اللہ سے عرض کیا، یا رب من اعز عبادک عندک، کہ اے اللہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ کون سا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اذا قدر غفر، ایسا انسان جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے دوسرے انسان کو معاف کر دیتا ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا یہ انسان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اور انسان آیا، آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کتنی مرتبہ اپنے خادم کو معاف کر دیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میرا غلام غلطی کرتا ہے تو میں اس کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ اپنے ملازم اور خادم کو معاف کر دیا کرو۔ اگر تم معاف کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں معاف کریں گے اور تمہارے درجات کو بلند کریں گے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ حجر کے اندر، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ اے میرے پیارے رسول آپ مسلمانوں پہ شفقت رکھیے۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ فرقان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور حضرت لقمان نے جب اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور وصیت کی، یہ کہا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرے بیٹے تو لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کرنا، بے رخی کا برتاؤ نہ کرنا، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ بے رخ نہ بن جانا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
और ज़मीन पे अकड़ अकड़ के न चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तारिन फ़खूर, अल्लाह फ़ख्र करने वालों को, अकड़ के चलने वालों को पसंद नहीं फरमाते। और फिर हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा वक़्सिद फ़ी मशिक, कि अपने चलने के अंदर आजिज़ी लेके आओ, आहिस्तगी के साथ चलो। और तुम वग़्ज़ुज़ मिन सौतिक, और अपनी निगाहों को झुका लो। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को कितनी बेहतरीन नसीहतें फरमाई। अगर हम इन नसीहतों पे अमल करें तो यकीनन हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद नकल फरमाते हैं। फरमाया कि कायनात वालों, इस दुनिया में अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़न, कि इस कायनात के अंदर सबसे बेहतरीन कामिल ईमान वाला शख्स वो है कि जिसके अखलाक बेहतरीन हैं, जिसके अखलाक अच्छे हैं। और एक दूसरी रिवायत में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अकमलिल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुक़न वल्तफ़ुहुम बि अहलिही, कि ऐसा इंसान वो कामिल ईमान है, उसका ईमान कामिल है जिसके अखलाक सबसे अच्छे हों और जिसका बर्ताव अपने घर वालों के साथ बेहतरीन हो, उनके साथ वो नरम खुई के साथ पेश आए। तो अच्छे अखलाक इस्लाम का एक बेहतरीन हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ने अखलाक की बातों को मुकम्मल करने के लिए भेजा है। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, के कायनात में मुझे अखलाक की बातों को मुकम्मल करने के लिए भेजा गया। अखलाक एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम जिसको अपना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पे अमल पैरा हो के हम अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खादिम हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं 10 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा। मैं एक यंग बच्चा था, मेरी उम्र 10 साल के करीब थी और मैंने 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे। बच्चा होने की वजह से मैं बहुत सी गलतियां सरजद कर देता, बहुत से बातों को भूल जाता, बहुत से काम नामुकम्मल छोड़ देता। लेकिन 10 साल की उम्र में मैंने अपने करीम नबी की जुबान से कभी डांट नहीं सुनी, मैंने अपने करीम नबी की जुबान से कभी लान तान नहीं सुनी, मैंने अपने करीम नबी की जुबान से कभी अपने ऊपर गुस्सा नहीं देखा, बल्कि पूरी 10 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी ये नहीं कहा कि अनस तूने ये काम क्यों किया, और कभी मुझे ये नहीं कहा कि अनस तूने ये काम क्यों नहीं किया। 10 साल अपने मुलाजिम और नौकर के साथ इतना बेहतरीन सलूक, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक रोल मॉडल है। अगर हम आपकी ज़िंदगी को जिस जाविये के साथ देखेंगे तो हम अखलाक के आला तरीन मेयार पे आपको पाएंगे। आप बहसियत शौहर, बहसियत खामिन, बहसियत बाप, बहसियत कमांडर इन चीफ, बहसियत इमाम, बहसियत काज़ीउल क़ज़ा, हम जिस ज़ाविये से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को जांचते हैं तो आप अखलाक के आला तरीन मेयार पे हैं। इसीलिए अल्लाह ने कसम उठा के कहा कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे पैगंबर आप अखलाक के आला तरीन मेयार पे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने हबीब के अखलाक को सीखने की कोशिश करें और उन पे अमल पैरा होने की कोशिश करें।